Hi, good morning. Now we discuss about paper one reaction mechanism. Paper one reaction mechanism. In reaction mechanism, the last class we discussed about Damiano rearrangement reactions. Damiano rearrangement reaction. We have to see the different kinds of applications. Now we have to discuss about Wittig rearrangement. Wittig rearrangement. Wittig rearrangement. So before going to Wittig rearrangement, we have to see that the Wittig reaction is same as Stevenson rearrangement. The Wittig rearrangement is same as Stevenson's rearrangement. Okay. So in Wittig, the Wittig rearrangement is takes place. The reaction is the rearrangement of benzyl and allyl ethers. Okay, na? The rearrangement of benzyl or allyl ethers. Allyl ethers into secondary and tertiary alcohols. Into alcohols. Secondary or tertiary alcohols in the presence of strong base. For example, phenyl lithium or sodium amide, sodamide, NaNH2. Okay, na? In the strong base, the rearrangement takes place. That is called as benzyl or allyl ethers. Benzyl or allyl ethers is converted into alcohols, representative alcohol. For example, benzyl ethers. Give the representative alcohols. Representative alcohols. Okay, is called as Wittig rearrangement. So the general reaction is written as wrong base. Secondary alcohols. Secondary alcohols. So this is the reaction of Wittig rearrangement. Okay. ఇది Wittig rearrangement reactions. Okay. In Wittig rearrangement reactions, allylic or benzylic alcohols or ethers are converted into alcohol, primary or secondary alcohols into the rearrangement of alkyl group from carbanion towards the carbanion ద్వారా జరుగుతుంది. సో ఇక్కడ ఏం జరుగుతుంది? వాట్ ఈస్ ద రియాక్షన్ టేక్స్ ప్లేస్? విట్టిగ్ రీఅరేంజ్మెంట్ కనుక తీసుకుంటే విట్టిగ్ రీఅరేంజ్మెంట్ లో రియాక్షన్స్ ఏం జరుగుతుందంటే ఇక్కడ
ఇక్కడ స్ట్రాంగ్ బేస్ వేసినప్పుడు ఈ స్ట్రాంగ్ బేస్ ఏం చేస్తుందంటే ఇక్కడ ఉన్న ఆల్కైల్ గ్రూప్ ఉంది కదా, ఇక్కడ ఉన్న ఆల్కైల్ గ్రూప్ మీద CH2 కాబట్టి ఇక్కడ ఏం చేస్తుందంటే ఇక్కడ నుంచి ఎలక్ట్రాన్స్ తీసుకుంటే ఇక్కడ జనరేట్ ద బేస్ ఏం చేస్తుందంటే కార్బానియన్ జనరేట్ చేస్తుంది. ఏంటంటే కార్బానియన్ని జనరేట్ చేస్తుంది. ఈ కార్బానియన్ జనరేట్ చేసిన తర్వాత ఏం జరుగుతుందంటే మిడిల్ ఆఫ్ ది రియాక్షన్స్ ప్రొసీడ్స్ ఫ్రీ రాడికల్ మెకానిజం. ఫ్రీ రాడికల్ క్లీవేజెస్ అండ్ ఫ్రీ రాడికల్ రీకాంబినేషన్స్. రీకాంబినేషన్ అనేది జరిగి ఇక్కడ మనకి ఏం చేస్తుందంటే ఇక్కడ కార్బానియన్ ఇక్కడికి వచ్చిందనుకోండి, ఈ యానియన్ వచ్చిన తర్వాత ఇక్కడ ఆక్సిజన్ కి ఆక్సిజన్ బాండ్ ఏమవుతుందంటే రాడికల్ బాండ్ కింద క్లీవ్ అవుతుంది ఎలక్ట్రాన్స్. అప్పుడు ఇది ఏమవుతుందంటే రీఅరేంజెస్ టు దిస్ కాంపౌండ్ O- ఇక్కడ లిథియం ఇండ్యూస్ చేస్తుంది. ఇండ్యూస్ చేసిన దానికి హైడ్రాలసిస్ కనుక చేస్తే ఇక్కడ క్లీవేజ్ H+ మళ్ళీ ఇక్కడ అటాకింగ్ అయ్యి ఆల్కహాల్స్ అనేది వస్తుంది. ఇది విట్టిక్ రీఅరేంజ్మెంట్ రియాక్షన్స్. ఇదేంటండి విట్టిక్ రీఅరేంజ్మెంట్ రియాక్షన్స్. ఓకే, సో ద విట్టిక్ రీఅరేంజ్మెంట్ రియాక్షన్స్ mechanisms like proceeds. The mechanism of the Wittig rearrangement reactions. So here in which the retention of the compound is getting 10% and inversion of the compound is getting 90%. కాబట్టి మనం తీసుకున్న కాంపౌండ్ కన్నా ఇన్వర్షన్ ప్రొడక్టివిటీ ఎక్కువ రావడం జరుగుతుంది. The Wittig rearrangement is a Carbanian rearrangement process via radical dissociation recombination mechanism. Lithium-related intermediate from a ketyl radical and a carbon radical, which give an alcoholate after fast recombination with the solvent phase. So the reaction is like that. Butyl lithium is కార్బానియన్ జనరేట్. ఇప్పుడు ఇది ఏమవుతుందంటే హోమోలైటిక్ క్లీవేజెస్ అనేది జరుగుతుంది. హోమోలైటిక్ క్లీవేజెస్ అనేది జరిగి so then gives rise to alcohols అనేది జనరేట్ అవుతుంది. సో దిస్ ఈస్ ద మెకానిజం ఆఫ్ కాంపౌండ్ అండ్ ద స్టీరియోకెమిస్ట్రీ ఆఫ్ ది కాంపౌండ్ ఈస్ ఎక్స్ప్లెయిన్. ఓకేనా, ఇది అర్థమైందండి. ఇక్కడ ఏం జరుగుతుందండి, మనకి ఎప్పుడైతే బేస్ ఎక్స్ట్రాక్ట్ ద ప్రోటాన్ ఫ్రమ్ దిస్ కార్బన్ ఆటమ్, అప్పుడు ఏమవుతుందంటే ఇక్కడ కార్బానియన్ వస్తుంది. వచ్చిన కార్బానియన్ మనకి రాడికల్ మెకానిజం లో క్లీవేజ్ అండ్ రీకాంబినేషన్ అనేది జరుగుతుంది. జరిగి ఇక్కడ ఉన్న ఆర్ గ్రూప్ అనేది రీఅరేంజెస్ టు దిస్ కార్బన్. ఓకేనా, అప్పుడు దాన్ని హైడ్రాలసిస్ చేస్తే వస్తుంది. ఓకేనా, సో ద మెకానిజం ఈజ్ ప్రొసీడ్స్ బెంజర్ ఆల్కహాల్ మెకానిజం. So this is the compound is treated with carbanion is generated, then the rearrangement product takes place, then the formation of
alcohols are formed. So this is the mechanism of benzene, methyl ether. Benzyl methyl ether కనుక తీసుకుంటే రియాక్షన్ అనేది ఈ విధంగా జరుగుతుంది. ఓకేనా? సో ద మైగ్రేటరీ యాప్టిట్యూడ్ మైగ్రేషన్ అనేది ఏ విధంగా జరుగుతుందంటే ద మైగ్రేటరీ యాప్టిట్యూడ్ ఆఫ్ ది వేరియస్ గ్రూప్స్ ఈస్ ఫౌండ్ టు బి ఇన్ ద ఆర్డర్ ఆల్కైల్. ఎలైల్ గ్రూప్ అనేది త్వరగా మైగ్రేట్ అవుతుంది బెంజైల్ అండ్ దెన్ మిథైల్ ఇథైల్ అండ్ పారానైట్రోఫినైల్ లైక్ దట్ ద మైగ్రేటరీ యాప్టిట్యూడ్. అర్థమైందండి? నెక్స్ట్ migratory aptitude is allyl, benzene, methyl ethyl, paranitrophenol, phenyl. So these are the Wittig component. The rate of rearrangement of the benzyl hydral methyl ether and benzyl hydral tertiary butyl ether. It was found that the migration of methyl is faster than tertiary butyl. ఓకేనా? మిథైల్ అనేది త్వరగా రీఅరేంజ్మెంట్ అనేది జరుగుతుంది దేనికన్నా టెర్షరీ బ్యూటైల్ కన్నా. ఓకేనా? సో ఇట్ ఈస్ టెర్షరీ బ్యూటైల్ గ్రూప్ తీసుకుని ఏది మైగ్రేషన్ జరుగుతుంది అన్నది మనం చూద్దాం. సో దేర్ఫోర్ ఎగ్జాంపుల్ చూద్దాం మైగ్రేషన్. ఇది త్వరగా మైగ్రేట్ అవుతుంది దేనికన్నా అంటే టెర్షరీ బ్యూటైల్ కన్నా. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సి సో ఈస్ కంపేర్ టు దీస్ టూ. ఈ రెండింటిని కనుక కంపేర్ చేసుకుంటే ఇక్కడ మైగ్రేషన్ ఆఫ్ మిథైల్ అండ్ మైగ్రేషన్ ఆఫ్ టెర్షరీ బ్యూటైల్. ఓకేనా? ఈ రెండింటిలో విచ్ వన్ ఈజ్ మోస్ట్ ప్రయారబుల్ మైగ్రేషన్ అంటే మిథైల్ ఈజ్ మోస్ట్ ప్రయారబుల్ దెన్ ది టెర్షరీ బ్యూటైల్. అప్పుడు మిథైల్ అనేది త్వరగా మైగ్రేషన్ అనేది జరుగుతుంది దేనికన్నా అండి టెర్షరీ బ్యూటైల్ కన్నా. ఓకేనా? సో కాబట్టి ద మైగ్రేటరీ యాప్టిట్యూడ్ ఈజ్ allyl, benzyl, methyl, ethyl and paranitrophenol and phenyl and tertiary butyl. It proceeds the migratory aptitude of the Wittig rearrangement reactions. Okay, so the Wittig rearrangement reactions are takes place in the radical to anion to radical method. We have to see ఎలా జరుగుతుంది అంటే ఇది there is enough evidence to support the radical pair mechanism for the Wittig rearrangement. Where migrating group is alkyl or aryl. Okay na? Aithe ganaka Wittig rearrangement ela untadi.
సో నెక్స్ట్ బేస్ ఏం చేస్తే ఏమొస్తుందండి సో ఇప్పుడు ఇది ఎలా కన్వర్ట్ అనేది జరుగుతుందంటే దిస్ ఈస్ ద కన్వర్షన్ ఆఫ్ ఇక్కడ ఏం జరుగుతుందంటే రియాక్టివ్ ప్లస్ ఆర్ డాష్ రియాక్టివ్ ఈ విధంగా క్లీవ్ అయిపోతుంది ఏదండి ఆక్సిజన్ కి ఆల్కైల్ గ్రూప్ కి మధ్య క్లీవేజ్ అనేది ఆ విధంగా ఇప్పుడు ఇది ఏమవుతుంది అంటే కంప్లీట్ గా RCH radical టూ రాడికల్ ఇప్పుడు ఏం చేస్తుందంటే ఇక్కడ ఉన్న రాడికల్ ఇక్కడ రెండు ఉన్నాయి కదండి అప్పుడు రెండు రాడికల్ ఒక రాడికల్ ఇక్కడ తీసుకుని యానియన్ అనేది ఓమైకి వస్తుంది కార్బన్ మీద ఏముందండి రాడికల్ ఉంది ఓకేనా సో ఇప్పుడు ఇది ఏం చేస్తుంది అంటే దెన్ ద ఫార్మేషన్ ఈస్ ఇప్పుడు ఆల్రెడీ మనకి ఇందులో ఆర్ రాడికల్ వచ్చింది కదా ఈ ఆర్ రాడికల్ ఏమవుతుందంటే దీని మీద అటాక్ అవుతుంది దెన్ ద రియాక్షన్ ఈస్ ఆర్ CH RS O మైనస్ ఓకేనా అప్పుడు దానికి H3O ప్లస్ కనుక యాడ్ చేస్తే H ప్లస్ అనేది this is the second this is the complete mechanism of the conversion of anion to radical okay recombination and reproduction of anion to radical ఓకేనండి ఇప్పుడు ఈ విధంగా మనకి రాడికల్ నుంచి యానియన్ నుంచి రాడికల్ కన్వర్షన్ రాడికల్ నుంచి మళ్ళీ యానియన్ నుంచి ఈ విధంగా జరుగుతుంది అంటే ఎపిటిక్ రియాక్ట్మెంట్ లో ఏం జరుగుతుందండి ఇట్ ఈస్ నాట్ ఏ కంప్లీట్లీ యానియానిక్ మెకానిజం ఇట్ ఇన్వాల్వ్స్ ద రాడికల్ మెకానిజం in the rearrangement of the alkyl groups from towards the carbon okay so therefore the example these are the examples అలాగే ఇంకోటి ఎలలిక్ ఈథర్ ట్రాన్స్ఫర్స్ నెక్స్ట్ ద అప్లికేషన్ ఇస్ ఎలలిక్ ఈథర్ are you clear to understand next one is the ellagic ether dialect ether so this is allylic compound this is allylic majlo oxygen diallylic ether it is treated with strong base తో గనుక ట్రీట్ చేస్తే ఏం ఫామ్ అవుతుంది అంటే మనకి కార్బానియన్ అనేది జనరల్ అవుతుంది ఇప్పుడు ఏం చేస్తుందండి సో దిస్ ఈస్ రీఅరేంజ్ ఇక్కడ చేస్తే ఆల్కహాల్స్ అనేది ఫామ్ ఓకే ఆల్కహాల్స్ అనేది ఫామ్ సో దీన్ని ఎలా పడతాం
దగ్గర నుంచి ఈ ఆక్సిజన్ అనేది పైకి వస్తుంది దీనికి ఇప్పుడు దిస్ ఈస్ ద కాంపౌండ్ ఓకేనండి therefore the most of the examples for the reaction is the stereochemistry of the compound. Stereochemistry of the compound is another reaction is transfer stores this is the reaction ఓకేనా సో ఇక్కడ ఉన్నది ఏమవుతుంది ఈ బాండ్ అనేది బ్రేక్ అయితే అప్పుడు ఏమవుతుందండి ఇక్కడికి వెళ్తుంది ఓకేనా రాడికల్ ఎగ్జాంపుల్ అవుతుంది therefore the compound is so this is the compound. The deposit radical character, the integrity of the two radical stereo centers is retained to an appreciable extent with retention of configuration. ఇప్పుడు ఇక్కడ ఏమవుతుందండి రిటెన్షన్ ఆఫ్ కాన్ఫిగరేషన్ అనేది వస్తుంది అన్నమాట ఎట్ ద మైగ్రేటింగ్ కార్బన్ అండ్ ఇన్వర్షన్ ఎట్ ద లిథియం బేరింగ్ సెంటర్ ఓకేనా ఇది కాంపౌండ్ సో దేర్ ఫోర్ ద ఎగ్జాంపుల్స్ ఆర్ ఓకేనా అర్థమైందండి ఇట్ ఈస్ గెటింగ్ ద retention of configuration and inversion of configurations at oxygen atom. Okay, next best examples are examples are butyl lithium minus then the functions
This is the compound. The stereochemistry of the compound is సో ఇక్కడ మనం కాంపౌండ్ కానీ చూస్తే ఇక్కడ ఏదైతే ఓహెచ్ అనేది వస్తుందో ఇక్కడ 90% ఇన్వర్షన్ వస్తుంది. అంటే మనం ఏ ప్లేస్ అయితే ఎటువైపు అయితే తీసుకున్నామో దానికి ఆపోజిట్గా వస్తుంది ఆక్సిజన్. అంటే ఇక్కడ మనకు రావాలి కదండి, లిథియం దగ్గర ఇన్వర్షన్ వస్తుంది. అదే మనకి ఇక్కడ కనుక చూసుకుంటే ఇది అటాకింగ్ ఆఫ్ ఆల్కైల్ గ్రూప్ కనుక చూసుకుంటే రిటెన్షన్ సేమ్ అదే స్టీరియో కెమిస్ట్రీ తోటి అదే అటాకింగ్ అవ్వడం అనేది జరుగుతుంది. సో therefore the OH group is rearrangement in the Wittig reaction is 90% inversion and the alkyl group is rearrangement is 98% retention అనేది ఫామ్ అవుతుంది అన్నమాట. ఓకేనా? సో దిస్ ఈస్ ద రియాక్షన్ stereochemistry of the compounds. Okay, next the best examples for the compound is 1,2 shift to 2,3 shift of the compound. ఇది ఇక్కడ మనకి two possibilities of shift, 1,2 shift Wittig reaction and 2,3 shift Wittig reaction. రెండింటి యొక్క డిఫరెన్సెస్ అనేది ఒక ఎగ్జాంపుల్ చూద్దాం లాస్ట్ అండ్ ఫైనల్. ఓకే, so the 1,2 shift and 2,3 shift of the compounds for this compound, two types of compounds are taken. The base is same and 1,2 shift, and the next one is 2,3 shift of alkyl. The product is Namaste. No. This is the 1,2 shift compound and the 2,3 shift is
Allylic compounds ఇక్కడ మనకి కార్బన్ అనేది ఫామ్ అవుతుంది. ఇది కనుక ఇది షిఫ్ట్ అయితే ఇది షిఫ్ట్ అవుతుంది రావడం జరుగుతుంది. ఓకేనా? సో అప్పుడు మనకి ఏం జరుగుతుందంటే ప్లస్ H3O ప్లస్ this is the 1,2 shift, this is the 2,3 shift. So that means of the Wittig reactions is takes place two types. One is the 1,2 shift and another one is the 2,3 shift. Okay na? So ఈ విధంగా two types లో కూడా మనకి Wittig reactions అనేది జరుగుతుంది. Next one best example for this reaction is last and final one best example is quantum shift అనేది జరిగాక this is the compound. Here R is equal to SiMe. So this is the best example for the reactions of Wittig rearrangement reactions. Very important question. Okay na? Thank you. You have to see the another one next class.